So now ready to go in Bihar, celebrate in Bhim Jayanti 134 सांस्कृतिक कार्यक्रम. आता मराठी. तर आता निघालोय विहारात जरा थांबा एक मिनिट. तुम्हारा परी समाजाला घडवी रे, तुम्हारा परी समाजाला घडवी रे, तुम्हारा परी समाजाला घडवी रे, तुम्हारा परी समाजाला घडवी रे. धिक्कारून गुलामीला, धिक्कारून गुलामीला, बुद्धाकडे वळविले, धिक्कारून गुलामीला, बुद्धाकडे वळविले. तुम्हारा परी समाजाला घडविले. आहे निर्वी भालशंकर म्हणजेच चिकू चिक 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 चिकाट.
Very good. जीवन तुझे आभास दिशा तुझीच गर्जना भीमराया Very good. Chiku. चांदण्याची छाया कापराची काया चांदण्याची छाया कापराची काया माऊलीची माया होता माझा भीमराया माऊलीची माया होता माझा भीमराया माऊलीची माया होता माझा भीमराया चांदण्याची छाया कापराची काया चांदण्याची छाया कापराची काया माऊलीची माया होता माझा भीमराया माऊलीची माया होता माझा भीमराया माऊलीची माया होता माझा भीमराया तुझीतला चारा देत होता सारा तुझीतला चारा देत होता सारा आईचा उभारा देत होता सारा आईचा उभारा देत होता सारा भीमाई परी चिल्या पिल्या भरी भीमाई परी चिल्या पिल्या भरी पंख पांघराया होता माझा भीमराया माऊली. Going to speak some words on Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, born on 14 April 1891 in Mau, near Indore in Madhya Pradesh, to Ramji Maluji Sakkar and Bhimabai. When Ambedkar was born, his father was a Subedar in the Indian Army and was posted in Indore. Baba Sahib belonged to a Marathi family in Maharashtra, and his native village was Ambaved in Ratnagiri district. Being from Mahar caste, he was discriminated socially and economically. Being from Mahar caste, he has discrimination in school. Students of his caste were not allowed to sit in the classroom or drink water. Dr. Baba Sahib Ambedkar made an history by joining Dr. Baba Sahib Ambedkar Elphinstone College. He was the first Dalit to enter a college for higher education. Dr. Bhimrao Ambedkar passed in Persian language as he was opposed to learn Sanskrit. In 1916, Dr. Bhimrao Ambedkar received his PhD from Columbia University in the United States. After returning to India, he decided to fight against caste discrimination, due to which he had to face many humiliation, disrespect and immense hardship in his life. Dr. Baba Sahib Ambedkar was successful in getting the support of the Legislative Assembly in reservation of scheduled castes and scheduled tribes in education.
government jobs and civil services. Dr. Bhimrao Ambedkar made an Indian constitution based on equality, equity, brotherhood and humanity on 26 November 1947 with the tireless work of almost 2 years, 11 months and 7 days. Dr. Bhimrao Ambedkar health deteriorated due to many diseases like diabetes, blurred vision, etc. Due to long illness, he breathed his last on 6 December 1956 at his home in Delhi. Dr. Babasaheb Ambedkar worked for the upliftment of Dalit. His contribution to the society and the constitution in his memorial are celebrated on 14 April as Ambedkar Jayanti. Bharat Ratna Dr. Bhimrao Ambedkar made an invaluable contribution to the society, economics, political, literature and others. Thank you.
आप सभी को महामानव भारत रत्न बोधिसत्व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के 134वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था और वह अपने माता पिता के 14वीं और आखिरी संतान थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी इंसान को सफल और दिशा देने का कार्य दो लोगों का होता है। उनमें से सबसे पहला योगदान है माता पिता और दूसरा महत्वपूर्ण योगदान है गुरु का यानी टीचर का। भीमराव भीमाबाई इनके माता का नाम था, इनसे इनका नाम पड़ा भीमराव और रामजी मालोजी सपकाल इनके पिता थे और अंबेडकर इनके गुरु थे। उन्होंने देखा कि यह बच्चा सूरज की तरह प्रकाशमय होगा और अस्पृश्यता की बेड़िया इसे जकड़ न ले और आगे कठिनाइयों से बच सके, उस सरनेम को बदल दिया। उस वक्त उनकी पहचान बड़ी अस्पृश्य तरीके से देखी जाती थी, इसलिए खुद का सरनेम दिया अंबेडकर। ऐसे शिक्षकों और माता पिता के लिए भी नमन है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर 64 विषय में मास्टर थे। उनके पास 9 भाषाओं का ज्ञान था, साथ ही साथ उनके पास 32 डिग्रियां थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो 8 साल की पढ़ाई है वो उन्होंने सिर्फ 2 साल और 3 महीने में पूरी की थी। वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर साइंस ऑफ पदवी डिग्री लेने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने दलित अधिकारों के लिए बहुत से आंदोलन चलाए, जैसे मार सत्याग्रह, चौटा तालाब सत्याग्रह और नासिक का कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह। और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर और 1927 में मनुस्मृति ग्रंथ का दहन किया, जिससे वह चाहते थे कि सबको बराबरी और समानता का दर्जा मिले। और जब उन्होंने देखा कि इससे बात नहीं बनेगी, तब उन्होंने 1935 में जेवला में जाकर घोषणा कर दी कि मैं पैदा हुआ हूँ हिंदू धर्म में पर मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। आज हमारे समाज में समानता एक ऐसी राय बन गई है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वह दलित समाज के नेता थे, उन्होंने सिर्फ उनके लिए कुछ महान काम किया। पर मेरा मानना है कि इस गलतफहमी से समाज को बचना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश के नेताओं में से एक महान नेता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म अवसर पर मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ कि जब भारत का संविधान बना, पर यह बात 1936 से शुरू हो गई थी कि महिलाओं को बराबरी मिलनी चाहिए और बराबरी मिलने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी था, जिसे आज हम कहते हैं समान नागरिक समानता। यह जिद जो थी वो डॉक्टर अंबेडकर की थी। उन्होंने कहा था कि मैं जिस समाज की प्रवृत्ति का अनुमान इस चीज से करता हूँ कि वो महिला की हालत कैसे है। अगर महिला पढ़ी लिखी नहीं है और घर में बंद है तो समाज कैसे प्रवृत्ति करेगा। वह नेहरू जी से लड़ गए, जिस सरकार में वो कानून मंत्री थे। 1946 से 1951 के बीच का दौर था। उन्होंने नेहरू जी से खूब झगड़ा किया कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आइए, पर इस बात पर नेहरू जी ने कहा कि 1951 के आम चुनाव होने के बाद, जनता के बहुमत मिलने के बाद हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। पर इस बात पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाराज होकर देश के कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया और 1956 में हिंदू कोड बिल पारित करवाया गया। जो हक महिलाओं को मिल पाए हैं, जो पुरुषों को मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। आज भारत में कोई किसी को नौकरी पे रखता है तो न्यूनतम वेतन देना होगा, प्रोवाइडेड फंड और रिटायरमेंट में कितना पैसा मिलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 8 घंटे से ज्यादा काम करता है तो उसे ओवरटाइम मिलना चाहिए। ये सारे श्रम कानून जिसने भारत में किए हैं वो डॉक्टर अंबेडकर है। उन्होंने कहा था कि मैं जिस समाज की प्रगति का अनुमान इस चीज से करता हूँ कि वह महिला की हालत कैसे है, और यह तक कहा था कि अगर शिक्षा ने वाघनी से दूध आए, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और यह तक कहा था कि अगर पैरों में जूता हो ना हो पर हाथ में किताब होनी चाहिए। इंसानों को गुलाम बनाकर तो बहुत से बादशाह हुए, इंसानों को गुलाम बनाकर तो बहुत से बादशाह हुए, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक ही बादशाह बने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जय भीम, धन्यवाद। पप्पा दिसत नाही। बाबासाहेबांची वेळ झाली आहे।
व्यक्तिपूजा मूर्तीपूजा आता थांबवायला हवी. यातल्या प्रकरणामुळेच आपण इतकी वर्ष गुलामगिरीत झालं. माणसाला माणूस म्हणून आपण कधी स्वीकारणार. या बघा तुम्ही बाबासाहेब, आम्ही या माणसाला इथे खूप वेळेपासून इथे खुर्चीवर बसायला बोलत होतो, पण हा ऐकायलाच तयार नाही. असं होय. हे घ्या पाणी. नाही नग नग, तुम्ही वरच्या जातीचे आणि मी खालच्या जातीचा. मी कसं तुमचा पेला शिवणार? हो काही नाही, घ्या पाणी. नाही नग नग, एक काम करा, तुम्ही वरनं पाणी टाका, मी वरचंही न पितो. अहो, माणूस जन्माला आला तर तो कोणत्या जातीचा आहे ते महत्वाचे नाही. आम्ही बाबासाहेबांचे विचाराचे पाहिजे आहोत. घ्या पाणी. आम्ही सगळी माणसं सारखीच आहोत. बाबासाहेब, बाबासाहेब, तुमच्यामुळे आमच्या जीवनाचं सोनं होतं हे बघा. नाहीतर आमची जिंदगी कुत्र्या मांजरांपेक्षा पण असा मान सन्मान आम्हाला कोणीच देत नसतं. बाबासाहेब, हे सगळं तुमच्यामुळे घडतं. बाबासाहेब, तुम्हीच आमचे देव आहात. बाबासाहेब, तुम्हीच आमचे देव आहात. बाबासाहेब, मी पण एक सर्वसाधारण तुमच्यासारखाच एक व्यक्ती आहे. तसं बाबासाहेब, काल तुम्ही आपल्या नव्या आंदोलनाबद्दल बोलत होता. हो बाबासाहेब, नेमकं मला पण जाणून घ्यायचं आपल्या नव्या आंदोलनाबद्दल. हो हो, सांगतो. आपण आपले नवे आंदोलन हे कोकणातून सुरू करणार आहोत. कोकण हे बॉम्बे विधान परिषदेच्या अखत्यारीत येते. 1923च्या खुले ठरावानुसार सार्वजनिक तलाव हे अस्पृश्यांसाठी खुले करण्यात आलेले आहे. महाडच्या नगर परिषदेने तसा ठराव सुद्धा मंजूर केलेला आहे. महाडच्या 14 तळ्यावर आपला सुद्धा हक्क आहे. निसर्गाच्या प्रत्येक गोष्टीवर आपला हक्क आहे आणि तोच हक्क मिळवण्यासाठी आपल्याला महाडचा सत्याग्रह करायचा आहे. बोला, तयार आहात तुम्ही? हो बाबासाहेब, न्याय येणार, माझी बायको येणार, माझी लेकरं येणार. ताट तांब्या घेऊन चटणी भाकर बांधून आम्ही येणार. बाबासाहेब, चित्रे आणि सुताकर, तुम्ही तयारीला लागा. आपल्या आंदोलनाची बातमी ही देशभरात पोहोचली पाहिजे. हो बाबासाहेब, आम्ही लागतो कामाला. रामजीच्या लेकराचा पाय गुण असा भारी जागा केला जग जेठी गा. चलो बाकीचे शांत. बाबासाहेब, महाडमध्ये आपली आंदोलनाची तयारी खूप जोरात शोरात सुरू आहे बघा. मोठ्या संख्येत लोक महाडकडे निघाले आहेत, पण विरोधक सुद्धा त्यांनी गटकारस्थान रचलं असं समजलं. मला हे सुद्धा समजलं आहे, पण सत्य आणि न्यायाच्या मार्गावरून आपल्याला कोणीही अडवू शकत नाही. आपण कायद्याने मिळालेल्या हक्कांची अंमलबजावणी करणार आहोत. अहो बाबासाहेब, महाडमध्ये सभा घेण्यासाठी आपल्याला जागा मिळाली
तरुणांनी आक्रमक पवित्र घेतला तरी आपण आपले आंदोलन हे शांततेने आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने करायचे आहे. आपला सत्याग्रह हा अहिंसक असणार आहे. कुठलाही अनुचित प्रकार घडता कामा नये. हो बाबासाहेब, हो बाबासाहेब. आम्ही इथे कुणाचाही धन बुडवायला नाही आलो. आम्ही इथे केवळ आमच्या जन्मसिद्ध हक्कांसाठी अडवलो आहे. आम्हाला कोणी याच्यापासून अडवू शकत नाही. बंधू आणि भगिनींनो, आज आपण इथे केवळ पाणी पिण्यासाठी नाही जमलो आहोत, तर आपण आपल्या जन्मसिद्ध हक्कांसाठी जमलो आहोत. 14 तळ्याचे पाणी पिल्याने तुम्ही आम्ही अमर हो अशातला भाग नाही. आजपर्यंत आपण 14 तळ्याचे पाणी प्यायला नव्हतो, तरी तुम्ही आम्ही काही मेलो नाही. पाणी ही निसर्गाची देण आहे. ती कोणत्याही एका जाती किंवा धर्मासाठी मर्यादित असू शकत नाही. हे 14 तळे कोणत्याही एका धर्माचे नाही, तर संपूर्ण समाजाचे आहे. मग आम्ही ते पाणी का पिऊ नये? केवळ जन्मामुळे ही मूलभूत सुविधा आम्हाला नकारली जाते. हे कुठल्याने योग्य आहे? आम्हाला आमचा हक्क मिळालाच पाहिजे. सामाजिक प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठीचा हा लढा आहे. मी आज या 14 तळ्याचे पाणी प्राशन करणार आहे. माझ्यासोबत तुम्ही ते प्राशन करा. फुले केले पाणी 14 तळ्याचे, हक्क देऊन माणसाचे, केले सोने पीडितांच्या जीवनाचे. शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. मार्ग भ्रमित जाणीला दिन भीमराया, माझा भीमराया, भारताचा पाया. शिकून झाली मराठी,
श्रोते हो नमस्कार. आकाशवाणीचं मुंबई केंद्र आहे. आज आपण कुटुंबासाठी झटणाऱ्या नवऱ्याला सुट्टीच्या दिवशी कशा पद्धतीने आनंदी ठेवायचं हे पाहणार आहोत. नमस्कार श्रोते हो, हे आकाशवाणीचे पुणे केंद्र आहे. सध्या पाऊस भरपूर पडत असून सर्वांनाच कुरकुरीत अशी भजी खाण्याची इच्छा होत असते. तर आज आपण कुरकुरीत भजी कशी बनवायची हे पाहूया. श्रोते हो नमस्कार. आम्ही आकाशवाणीच्या नाशिक केंद्रावरून बोलत आहोत. पावसाळ्यात बैलाची काळजी कशी घ्यावी यावर आपण आज चर्चा करणार आहोत. नवरा झोपेत असताना बायकोने त्याच्या उशाखाली छानसे गुलाबाचे फूल ठेवावे आणि त्याला गोठ्यातून बाहेर काढावा. गोठा स्वच्छ करावा आणि गोठ्यातील शेत एका पाटीत भरून घ्यावे आणि त्यात बारीक चिरलेला कांदा, मिरची, कोथिंबीर, हळद, चवीपुरतं मीठ टाकून चांगल्या पद्धतीने मिश्रण बनवून घ्यावे. झोपेतून जाग्या झालेल्या नवऱ्याला छान असं स्मित हास्य देऊन त्याला ताबडतोब नदीवर धुण्यासाठी घेऊन जाणे. दगडाने त्याचे अंग चांगले घासून घ्यावे. अंगाला लागलेलं शेण पाण्याने स्वच्छ धुवावे आणि त्याची शिंगे सुद्धा साफ करावी आणि पुन्हा त्याला नवऱ्याला झाडाखाली बांधून ठेवा. आपण कुरकुरीत भजी करण्यासाठी शेणाचे मिश्रण बनविले आहे. त्याचा आता आपण भजी बनविणार आहोत. त्यासाठी प्रथम गॅस चालू करून घ्यावे आणि त्यावर धुतलेल्या नवऱ्याला गरम होण्यासाठी ठेवून द्यावे. एकदा का नवरा गरम झाला की त्यात मिश्रणाची भजी चांगले तळून घ्यावी. तळून झालेली भजी एका प्लेटामध्ये काढून त्यावर हिरवागार चारा आणि एका वाटीमध्ये शेणाची चटणी नवऱ्याला खाण्यास द्यावी. तुमच्या हाताची चविष्ट डिश खाऊन नवरा तुमच्यावर खुश होऊन आयुष्यभर प्रेमाचा वर्षाव करत राहील हे नक्की. श्रोते हो, जीवनात गंमत, थट्टा, प्रेम आणि शेण सुद्धा महत्वाचे असते. हसत हसत संसार करा. शेणात भजी तळा आणि बैलाची माफ करा नवऱ्याची काळजी घ्या. धन्यवाद. तुम्ही इथं कशाला आला? तुमच्या स्पर्शाने आम्ही अपवित्र होऊन जाऊ. निघा इथून. अहो काका, असं का करता हो? छोटेस बाळ आहे हो. एक वेळेस जनावरांची केस कापेल, पण तुमच्या सारख्या हीन जातींच्या लोकांची कापणार नाही. निघताय की नाही? कथाकडे तोडू तुमचं. रडू नको भीमा, रडू नको. आपण आपल्या घरी गेल्यावर आपल्या आत्याकडून केस कापून घेऊ. एक छोटीशी आठवण झाली असेल. ब्राह्मणीकरणाचे चटके म्हणून त्या काळी न्हाव्यांनी संप पुकारला होता. पुरुष समाजाला